morning friends. Welcome in this online lecture of modern periodic table. Dear students, in the last lecture we have seen the division of the all known elements in the periodic table into four different blocks. We have said that depending on the entry of the last electron, the elements they have been classified into four different blocks. What are those four different blocks? We have said that they are the S block elements, P block elements, D block elements and F block elements. Up to the last lecture we have seen the properties of the D block elements. Now in today's lecture we will discuss about the properties of the F block elements. The first thing we have to see the definition of the F block elements. We are saying that the classification is done on the entry of the last electron. So here in case of the F block elements we have said that the entry of the last electron is going to take place into F orbital. So all those elements in which the entry of the last electron takes place in the F orbital are called as the F block elements. But here we are saying that the last electron is going to enter in the F orbital, but that F orbital it is not from the nth, that is last shape, but it is from the n minus 2 shape. What does it means? आता इथे याचा अर्थ काय आहे ते लक्षात घ्या. जनरली जेव्हा आपण S आणि P ब्लॉक एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन बघितलेलं होतं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण त्यांचं बघितलेलं होतं, तेव्हा आपण म्हटलेलं होतं की जो काय ऑर्बिटल आपण कन्सिडर करतो S किंवा P तो असतो लास्ट शेलचा. सो लास्ट शेल म्हणजे शेवटची शेल आणि त्या शेवटच्या शेलचा S किंवा P ऑर्बिटल. पण D ब्लॉक एलिमेंटच्या बाबतीत आपण बघितलेलं होतं की जेव्हा D ऑर्बिटल मध्ये शेवटच्या इलेक्ट्रॉनची एंट्री असते तेव्हा ते असतं लास्ट बट वन शेल आणि जेव्हा आपण F ब्लॉक एलिमेंटच्या बाबतीत कन्सिडर करतो तेव्हा तो असतो n-2 शेल आणि n-2 F ऑर्बिटल मध्ये जेव्हा किंवा n-2 शेलच्या F ऑर्बिटल मध्ये जेव्हा शेवटचा इलेक्ट्रॉन एंटर होतो तेव्हा त्यांना आपण F ब्लॉक एलिमेंट्स असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल समजा आपण गृहीत धरूया की सेलियम हा एक F ब्लॉक एलिमेंट आहे किंवा थोरियम हा एक F ब्लॉक एलिमेंट आहे. तर ह्याचा जो काही लास्ट इलेक्ट्रॉन असेल, इफ वी आर टेकिंग द एक्झाम्पल ऑफ द थोरियम, देन वी विल से that in case of the thorium the electron number 90 it will enter in the F orbital, but that F orbital that is not from the nth shell, that is last shell, but it is from the n-2 that is anti-penultimate shell. n-2 shell ला anti-penultimate shell असं म्हणतात. तर anti-penultimate shellच्या F orbital मध्ये जेव्हा शेवटच्या इलेक्ट्रॉनची एंट्री होते तेव्हा त्यांना आपण F block elements असं म्हणतो. ओव्हरऑल द नंबर ऑफ द F block elements इट इज 28. एकूण जे काही F block एलिमेंट आहेत त्यांची संख्या आहे 28 आणि ह्या 28 F block एलिमेंटला आपण दोन वेगवेगळ्या सीरीज मध्ये काय केलेलं आहे, डिवाइड केलेलं आहे. What are these two different series, each containing 14 elements? Where we have said that the first series it is called as the lanthanide series. In this lanthanide series there are the elements from atomic number 58 to atomic number 71. 58 पासून 71 पर्यंत हे जे 14 एलिमेंट आहेत त्यांना आपण कोणते एलिमेंट्स म्हणतो? They are the elements of the lanthanide series. Now why the name lanthanide series has been given? Because all these elements from atomic number 58 to 71 they are having the same place as that of lanthanum in the periodic table. Periodic table मधला lanthanum हा actually D block element आहे आणि त्याची periodic table मधली जी पोझिशन आहे, पोझिशन वाईज जर आपण ते बघितलं तर तिथे आपण सांगू शकतो त्याचा ग्रुप नंबर 3 आहे आणि पिरियड नंबर आहे 6. तर हे जे एलिमेंट्स आहेत त्या सीरीज मध्ये सगळ्यांची जागा एकच आहे, परंतु पिरियडिक टेबलचा जो काही लॉंग फॉर्म आहे किंवा सिस्टमॅटिक त्याचं रिप्रेझेंटेशन आहे तो तसाच ठेवण्यासाठी आपण त्यांना सेपरेटली इंडिकेट केलेला आहे पिरियडिक टेबलच्या बॉटमला. सो दिस इज द फर्स्ट सीरीज which is called as the lanthanide series. In the same manner the next series
is called as the actinide series, where there are elements from atomic number 90 to 103. 103 पर्यंत 90 पासून 103 पर्यंत हे जे एलिमेंट्स आहेत त्यांना आपण actinide series चे मेंबर्स किंवा actinoids असं म्हणतो, कारण जी डी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये actinium हा जो मेंबर आहे त्याची जी जागा आहे तीच पिरियोडिक टेबल मधली जागा या सगळ्यांची पण आहे. सो हियर वी आर सेइंग दॅट द टू सीरीज दे आर देयर, वन इज actinide series and another is actinide series. ऑल द मेंबर्स ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आता कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये आपण त्यांचे सांगू शकतो की सगळे जे काय मेंबर्स आहेत ऑल ऑफ दे आर अगेन ऍक्टिंग ॲज मेटल्स ॲज वी हॅव सीन इन केस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट. जसे डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल म्हणून काम करतात तसेच हे सुद्धा सगळेजण मेटल्स म्हणून ऍक्ट होताना आपल्याला दिसून येतात. त्यानंतर पुढे आपण सांगितलेलं आहे की ह्या सगळ्यांसाठी आपण एक नाव सांगितलेलं आहे, ऑल दी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. त्यांना आपण काय म्हटलेलं आहे, इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. व्हाय द नेम इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स हॅज बीन गिवन टू देम, त्यांना आपण इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स असं का म्हटलेलं आहे, बिकॉज they have the same place as that of the transition element. डी ब्लॉक एलिमेंट साठी आपण बघितलं होतं ट्रान्झिशन एलिमेंट असं म्हणतो, तर ट्रान्झिशन एलिमेंटच्या आत परत हे प्लेस केलेले आहेत म्हणून यांना इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स असं की आपण म्हटलेलं आहे. as well as all the F block elements, they are also known as the rare earth elements. त्यांना आपण अजून एक नाव दिलेलं आहे, the F block elements, they are also called as rare earth elements. ही जी 28 मेंबरची आपण सिरीज कन्सिडर केलेली आहे, या सिरीजच्या बाबतीमध्ये अजून एक महत्त्वाचा पार्ट लक्षात घ्यायचा आहे, तो म्हणजे मेनी मेंबर्स ऑफ दी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर दी रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट्स. हे एलिमेंट्स कसे आहेत, रेडिओ ॲक्टिव्ह. सो दे हॅव बीन सिंथेसाइज्ड इन द लॅबोरेटरी. ह्यांच्यातल्या बऱ्याचशा मेंबरच्या बाबतीमध्ये आपण म्हणतो की ते लॅबोरेटरीमध्ये काय केलेले आहे, सिंथेसाइज केलेले आहे. आणि इथे अजून एक महत्त्वाचा पार्ट लक्षात ठेवायचा आहे, ऑल दी एलिमेंट्स इन द पिरियोडिक टेबल विच आर हॅविंग ॲटॉमिक नंबर ग्रेटर दॅन युरेनियम. इथे युरेनियम हा एलिमेंट या ट्रान्झिशन सीरीजमध्ये येणार आहे, युरेनियम विच इज हॅविंग ॲटॉमिक नंबर 92. तर युरेनियम ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 92 आहे, त्या युरेनियम नंतरचे जे काही सगळे एलिमेंट्स आहेत त्या सगळ्या एलिमेंट्सना आपण एक नाव दिलेलं आहे, दे आर कॉल्ड ॲज ट्रान्स युरॅनिक एलिमेंट्स. हे एलिमेंट्स काय म्हणून ओळखले जातात, ट्रान्स युरॅनिक एलिमेंट्स. मग इथे मी काही 2-3 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्या लक्षात ठेवायच्या आहेत. Sometimes you will be asked what are rare earth elements. The F block elements are only called as rare earth elements. They are also called as inner transition elements because they are having the same place as of the transition element. Periodic table मध्ये transition element ची जी पोझिशन आहे त्यातल्या लॅन्थिनमची आणि ॲक्टिनियमची त्याच पोझिशन राहिलेल्या सगळ्याच्या आहेत. म्हणजे एकूण 15 एलिमेंटला पिरियोडिक टेबल मध्ये एकच जागा मिळालेली आहे. पुढे आपण त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स जेव्हा डिस्कस करतोय तेव्हा आपण सांगितलेलं आहे की जे काय युरेनियम नंतरचे एलिमेंट्स आहेत ते सगळे एका विशिष्ट नावाने ओळखले जातात, ट्रान्स युरॅनिक एलिमेंट. मग ॲटॉमिक नंबर 92 ऑनवर्ड्स ऑल द एलिमेंट्स दे आर ट्रान्स युरॅनिक एलिमेंट्स, दे आर रेडिओ एलिमेंट्स and they are artificially synthesized into laboratory. Okay. Now the characteristics of the block elements, they are similar as that of the D block elements. त्यात आपण म्हणू शकतो की व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट्स आहेत. त्यानंतर ह्यांच्या बाबतीत सुद्धा ह्यांचे जेव्हा कंपाऊंड तयार होतात तेव्हा त्यांना कलर येत असतात. सो कलर दॅट इज वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ दी F block elements or the inner transition elements. So this was all about the F block elements. So we have seen the properties of all 4 different block elements. Now afterwards we have to see the next part. We will see it later. Now we will start the next part, that is the periodic trait in the elemental properties. When we are going to discuss about the
periodic trend, we are talking about the elements which are present inside the periodic table, and we have said that they have been divided into the different groups as well as the periods. म्हणजे जेव्हा आपण पिरियडिक टेबल मधल्या एलिमेंटची अरेंजमेंट बघतो तेव्हा ती दोन प्रकारे आपण केलेली आहे. एलिमेंट्सला आपण ग्रुप्स मध्ये पण डिवाइड केलेला आहे. द vertical columns they are called as the groups, whereas the horizontal columns they are called as the periods. मग जेव्हा आपण त्यांचं ग्रुप आणि पिरियड वाइज क्लासिफिकेशन केलेलं आहे तेव्हा across a period and across a group, if a particular property it has been discussed, what is the change or how it is going to change. When we will see some of the properties, out of that we will discuss the first property today, where the first property is effective nuclear charge and screening effect. So first of all we should know what is effective nuclear charge. पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना माहिती पाहिजे की इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज काय. जनरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर चार्ज इट इज इंडिकेटेड ॲज झेड. जेव्हा आपण एखाद्या एलिमेंटवरचा न्यूक्लियर चार्ज कन्सिडर करतो तेव्हा तो असतो झेड, आणि ज्याला आपण इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज म्हणतो तो आपण इंडिकेट केलेला आहे झेड इफेक्टिव्ह. द न्यूक्लियर चार्ज अँड द इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज दे आर समवॉट सिमिलर बट देयर इज स्लाइट डिफरन्स. आता पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्याला माहिती पाहिजे की इथे न्यूक्लियर चार्ज म्हणजे काय. जनरली जेव्हा आपण एखाद्या एलिमेंटच्या बाबतीमध्ये इलेक्ट्रॉनचं ॲडिशन कन्सिडर करतो तेव्हा त्या इलेक्ट्रॉनची ॲडिशन होत असताना जो काय न्यूक्लियसवरचा चार्ज आपण कन्सिडर करतो दॅट इज कॉल्ड ॲज दी न्यूक्लियर चार्ज. म्हणजेच जेव्हा आपण एखादा पर्टिक्युलर एलिमेंट कन्सिडर करतो तेव्हा त्या एलिमेंटमध्ये सेंटरला आपण पॉझिटिव्ह पार्ट म्हणतो ज्याला न्यूक्लियस असं कन्सिडर करतो. इनसाइड द न्यूक्लियस वी आर सेइंग दॅट देयर आर टू टाइप्स ऑफ दी स्पेसिस किंवा दोन टाइपचे ॲटम त्या न्यूक्लियसमध्ये असतात असं आपण म्हणतो, आणि इथे त्या दोन गोष्टी ज्यांना आपण कन्सिडर करतो त्यातली एक आहे न्यूट्रॉन्स आणि दुसरी आहे प्रोटॉन्स. So the subatomic particle protons they carry positive charge, and whatever the positive charge is there this is called as the nuclear charge. त्याला आपण काय म्हणतो nuclear charge. Now when we will consider the number of protons, the same number of electrons they are also there. जेवढे प्रोटॉन्स असतात तेवढेच काय असतात इलेक्ट्रॉन्स असतात. मग जेव्हा इलेक्ट्रॉन वरचा चार्ज आपण कन्सिडर करतो तेव्हा त्या इलेक्ट्रॉनचा चार्ज त्याला आपण त्याचा न्यूक्लियर चार्ज असं म्हणू शकतो. म्हणजे प्रोटॉन किंवा इलेक्ट्रॉन्स यांच्यावरती ॲक्ट होणारा हा चार्ज आपण कन्सिडर केलेला आहे. जेव्हा आपण ॲक्च्युअली प्रत्येक इलेक्ट्रॉन बद्दल डिस्कस करतो तेव्हा प्रत्येकावरचा न्यूक्लियर चार्ज हा सेम असेल असं नाही. There is a force of attraction between the electrons and that of the nuclear force of attraction असं आपण त्याला म्हणत असतो. पण हा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनच्या बाबतीत आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की तो सगळ्यांच्या बाबतीत सेम नसतो. फॉर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्लेस्ड नियर द न्यूक्लियस म्हणजे जवळच्या शेलमध्ये जर ते प्रेझेंट असतील तर तो न्यूक्लियर चार्ज हा जास्त असतो, आणि जसे जसे ते लांब जातात तसा तसा त्यांचा न्यूक्लियर चार्ज काय होत जातो कमी होत जातो. याचं रिझन तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की जेव्हा तो इलेक्ट्रॉन हा न्यूक्लियर चार्जशी रिलेटेड असतो तेव्हा एक पहिली गोष्ट असते न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन दॅट इज द पॉझिटिव्ह चार्ज इज हॅविंग अट्रॅक्शन टुवर्ड्स द निगेटिव्ह चार्ज. जसं ह्या इलेक्ट्रॉनसाठी आहे पहिल्या शेलमधला तसाच इथे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे तिसऱ्या शेलमधल्या इलेक्ट्रॉनसाठी सुद्धा. पण जेव्हा पहिल्या आणि तिसऱ्या शेलमधल्या इलेक्ट्रॉनचा इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज आपण कंपेअर करू तेव्हा तिसऱ्याचा न्यूक्लियर चार्ज तिसऱ्या शेलमधल्या इलेक्ट्रॉनचा न्यूक्लियर चार्ज हा नक्कीच कमी असतो. तो कमी असण्याचं कारण काय आहे? द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्लेस्ड नियरर टू द न्यूक्लियस दे आर गोइंग टू शील्ड or they are going to have the obstacle for the
इलेक्ट्रॉन अँड द न्यूक्लियस. जो हा इलेक्ट्रॉन बाहेरच्या शेलमध्ये प्रेझेंट आहे त्याला शील्ड करतात, म्हणजेच त्याचा न्यूक्लिअर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी करण्याचं काम हे इलेक्ट्रॉन करत असतात आतल्या शेलमधले. आणि म्हणून आउटर शेलमधल्या इलेक्ट्रॉनच्या बाबतीमध्ये त्यांचा जो काही न्यूक्लिअर चार्ज आहे तो झेड इफेक्टिव्ह हा ऑब्वियसली कमी असतो. अँड दिस इज ड्यू टू द स्क्रीनिंग ऑर द शील्डिंग इफेक्ट. नाउ व्हॉट इज द स्क्रीनिंग ऑर द शील्डिंग इफेक्ट? The screening or the shielding effect, it is the effect which has been seen by the electrons among themselves. हे पण इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हली चार्ज आहे, हे पण इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हली चार्ज आहे. The electrons which are placed nearer to the nucleus, they are going to shield the nuclear force of attraction and they are going to have the minimization of the nuclear force of attraction for the electrons which have been placed in the outer shell. या outer shell मध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांचा न्यूक्लियसशी असणारा अट्रॅक्शन वाला फोर्स कमी करण्याचं काम हे करत असतात, ज्याला स्क्रीनिंग इफेक्ट असं आपण म्हणत असतो. So when we will talk about the screening effect, we have to discuss the property, effective nuclear charge or the screening effect among the group as well as the period. मग group wise आणि period wise आपल्याला ते बघायचं आहे. First thing which we will see, across the period what happens. म्हणजे जेव्हा आपण across the period कन्सिडर करणार आहेत एलिमेंट्स, तेव्हा त्या एलिमेंट्सच्या बाबतीमध्ये आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे हिअर द ॲडेड शेल इज नॉट गोइंग टू इन्क्रीज. इथे शेलचा नंबर वाढत नाही, फक्त काय वाढत जातं, ॲटॉमिक नंबर एक एकनी. when we are going to shift from left to right, the atomic number goes on increasing by 1 but the shell is not going to increase. इथे शेल इन्क्रीज होत नाही, फक्त एक एक इलेक्ट्रॉन ॲड होत जातो. as the shell number is not going to increase, we are saying that the electron which is going to come inside the same shell, ह्याच शेल मध्ये तो इलेक्ट्रॉन जेव्हा एंटर होत जातो तेव्हा न्यूक्लिअर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इथे जो झेड इफेक्टिव्ह आहे इट इज गोइंग टू इन्क्रीज. सो अक्रॉस अ पिरियड वी आर सेइंग दॅट द न्यूक्लिअर चार्ज, इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इट इज गोइंग टू इन्क्रीज. सो इट इन्क्रीजेस अक्रॉस द पिरियड. का इन्क्रीज होतो तर इलेक्ट्रॉन ॲटॉमिक नंबर एकनी वाढला म्हणजे इलेक्ट्रॉन वाढतो पण तो सेम शेलमध्ये ॲड होतो आणि त्यामुळे इथे आपण म्हणतो की जी काही सिच्युएशन आहे ती सेम राहते पण एक ॲडेड इलेक्ट्रॉन झाल्यामुळे प्लस चार्ज इकडे काय होत असतो आपला वाढत असतो. सो अक्रॉस द पिरियड इट इन्क्रीजेस. व्हॉट अबाउट द ग्रुप? जेव्हा आपण डाऊन द ग्रुप कन्सिडर करतो, डाऊन द ग्रुप, here we know that inside a particular group when we will see the elements one by one down the group as we move from top to bottom, we are saying that the number of shells they are going to increase. इथे शेलचा नंबर एक एक काय होत जातो, इन्क्रीज होत जातो. as the number of shells they are going to increase, the distance between the nucleus and that of the electron it is going to change. आता हे डिस्टन्स चेंज होतंय, वाढतो. जेव्हा हे डिस्टन्स वाढतंय तेव्हा ऑब्वियसली द इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज, what we are going to say that effective nuclear charge it goes on decreasing. तो इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज हा काय होत जातो, डिक्रीज होत जातो असं आपण म्हटलेला. सो हिअर वी आर सेइंग दॅट effective nuclear charge fed by the outer electrons decreases largely down the group. ग्रुप मध्ये तो डिक्रीज होत जातो असं आपण म्हणू शकतो. सो हिअर इट डिक्रीजेस, दॅट वी हॅव टू डिक्रीजेस अक्रॉस अ पिरियड. आता अशा पद्धतीच्या फिलिंग द ब्लँक्स वगैरे तुम्हाला येऊ शकतात. अक्रॉस अ पिरियड अँड डाऊन द ग्रुप, व्हॉट द चेंज इज देअर. मग तो चेंज लक्षात ठेवायचा. डाऊन द ग्रुप इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, अक्रॉस द पिरियड इट गोज ऑन इन्क्रीजिंग. लेफ्ट टू राईट पिरियडमध्ये आपण जातो आणि ग्रुपमध्ये आपण टॉप टू बॉटम जात असतो. टॉप टू बॉटम जाताना एक एकनी शेल नंबर वाढत जातो. इलेक्ट्रॉनची संख्या पण वाढलेली आहे पण शेलची संख्या पण वाढलेली असल्यामुळे जो काय झेड इफेक्टिव्ह आहे तो मात्र कमी कमी होत जातो आणि तो कमी झाला म्हणजेच इथे आपण म्हणतो इट गोज
on decreasing. As the distance is going to increase, we are saying that the Z effective goes on decreasing. Okay, so this was about the first type of the property which is called as the